صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأسله القلب واعف أنفا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في الحس كالممنى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك رفاع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان ما جمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عليك الله
العبر في الآذان وزد الأوصاف طه المجتبى واغفر لقلبك يبتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسجاكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده من به في ذكره عالم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وقدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا مستشيرا أنوار من حين متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين الماء فاستبق من غفلة أنت وكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار موصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإله الصلاة طه الله همه تره وما طرى كمثله إنسانا وبربه وبذكره والنصر والتوكيل رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله
الحمد لله الذي يكذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى السلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومهب كل رسم وعادة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادات القادة. أما بعد. أيها المحترمون, para alim ulama, para habaib, segenap para asatid, tokoh masyarakat, hadirin, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah disebutkan tentang tak kala Abu Umamah Al-Bakhili melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditanyakan tentang kapan baginda Rasul mengetahui bahwa dirinya adalah seorang nabi. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang seseorang yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kapan engkau mengetahui bahwa dirimu adalah seorang nabi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian beliau mengatakan, da'watu Ibrahim, doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu tak kala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lama tidak memiliki keturunan, maka kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam hijrah dari satu tempat menuju ke kota Mesir. Ketika melewati negeri Mesir, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bertemu dengan seorang raja yang suka mengambil segala sesuatu dari milik orang lain. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di saat membawa istrinya Sayyidah Sarah untuk kemudian hijrah bersamanya melewati negeri Mesir, ketika melewati negeri Mesir maka dihentikanlah oleh raja yang suka mengambil barang dari orang lain. Ketika ditanyakan kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang engkau bawa di dalam tandum? Nabi Allah Ibrahim adalah nabi yang pencemburu. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang tak ingin agar istrinya dilihat oleh orang lain. Dalam riwayat, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam jika ia berjalan, ia akan mengunci pintu rumahnya agar istrinya tidaklah keluar dari rumah. Mereka beda bersebab abad. Yocol bersambian. Sehingganya suatu ketika ia mengunci pintu rumahnya, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki yang entah dari mana masuk. Marah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada laki-laki ini, maka laki-laki ini kemudian berkata, ya Nabi Allah, ketahuilah, aku adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam sebuah tempat, tak ada yang mampu menghalangi aku. Rupanya malaikat yang masuk ke dalam rumah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, suatu ketika Nabi Allah Ibrahim melakukan perjalanan jauh meninggalkan kampungnya, kemudian ia melewati negeri Mesir, di mana seorang raja yang suka mengambil barang ini melihat Nabi Allah Ibrahim membawa sebuah tandu. Tandu tadi berisi Sayyidah Sarah, seorang wanita yang di dalam riwayat diceritakan memiliki wajah yang cantik jelita. Itu sebab raja tadi kemudian meminta kepada Nabi Allah Ibrahim agar membuka tandu tadi, ingin melihat apa isinya. Karena dikenal ini raja adalah orang yang suka mengambil barang orang lain, maka dibukalah tandu tadi. Sebelumnya Nabi Allah Ibrahim berkata, sesungguhnya di dalam tandu itu adalah saudara perempuanku. Sehingganya banyak riwayat yang menyebutkan maksud dari Nabi Allah Ibrahim bukan berbohong,
pada samangken sambian kaya. Umpama yang tanya aki, asarang saya sampean, asarang alek kalau ku alek sambian kaya saya sambi, alek saya sambian, bini kayak baca alek. Pada bahasa kaya ternyata, bahasa ini ternyata adalah bahasa yang pernah digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa maksudnya? Adalah saudara yang seiman, sama di dalam keyakinannya, menyembah Allah, menyembah Tuhan yang satu. Ketika dibuka dan dikatakan sebagai saudaranya, maka raja tadi ini hendak menyentuhnya, hendak memegang kepada Sayyidah Sarah. Entah dari mana tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala membuat tubuh dari raja tadi ini, kalau di zaman sekarang kayak orang lagi stroke, gak bisa megang apa-apa. Taninga kuli tanang gak yang ada kerajinan Nabi Allah Ibrahim, tiba-tiba tak bisa bergerak. Maka terkejutlah sang raja. Maka raja kemudian berkata, wahai Ibrahim, benarkah dia saudara? Bukan, dia adalah istri. Maka kemudian raja tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya disembuhkan saat itu, dan kembali ia hendak menyentuhnya untuk kedua kali. Maka kembalilah terjadi. Itu sebab kemudian raja tadi mengetahui bahwa wanita ini adalah wanita mulia yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sang raja pun berkata, wahai Ibrahim, aku memiliki wanita yang seperti ini. Setiap kali aku hendak mendatanginya, tiba-tiba dengan sendirinya tubuhku akan menjadi tak mampu untuk bergerak. Maka dihadiahkanlah seorang wanita yang bernama Sayyidah Hajar, yang kemudian menjadi ibu dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Karena Nabi Allah Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Sarah yang tak bisa dipegang oleh raja tadi, maka sang raja berkata, aku pun memiliki yang sama dan aku akan menghadiahkannya kepadamu wahai Ibrahim. Dihadiahkanlah Sayyidah Hajar, seorang budak yang kemudian pada masa berikutnya dinikahi oleh Nabi Allah Ibrahim atas permintaan Sayyidah Sarah. Lama sudah Sayyidah Sarah tidak memiliki seorang anak. Sampai usia 80 tahun lebih, maka ia memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menikah, sehingganya memiliki seorang anak yang bernama Ismail, yang kemudian diletakkan di kota Makkah yang zaman dahulu dikenal dengan sebutan Paran, nama daerahnya. Setelah mendapatkan anak, cemburulah Sayyidah Sarah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam karena ia memiliki seorang anak. Maka dimintalah agar kemudian istrinya tadi yang kedua ini diletakkan jauh di tempat yang mana ia tak ingin melihatnya. Istrinya tak ingin melihatnya. Kayak Nabi Ibrahim dari tanpa ada bengkai. Walempian bengkau lagi. Mon bisa soro buang boy kayak soro aja batawa boleh. Disuruhnya untuk diletakkan di tempat yang jauh agar dia tidak melihatnya. Maka kemudian setiap saatnya Sayyidah Sarah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia meminta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau permalukan aku di hadapan Nabimu Ibrahim, agar aku juga memiliki keturunan. Maka Allah kemudian memberikan keturunan yang bernama Ishak kepada Sayyidah Sarah. Ishak inilah yang kemudian menjadi kakek bagi Bani Israel. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Yakublah yang bernama Israel. Maka terkenallah mereka dengan sebutan Bani Israel. Berpindah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mengapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku mengetahui bahwa diriku seorang nabi adalah karena doa dari kakekku Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim ketika meninggalkan Sayyidah Hajar bersama putranya yang bernama Ismail di kota Makkah pada saat ini, maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Allah Ibrahim ini kemudian diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, kata Nabi Allah Ibrahim, utuslah kelak kepada mereka, kepada Hajar dan Ismail dan orang-orang yang tinggal di kota Makkah, seorang Rasul yang nantinya akan membacakan kepada mereka kitab-kitabmu, mengajarkan kepada mereka tentang hikmah-hikmah yang engkau berikan melalui nabinya, maka utuslah kepadanya. Ini maksud baginda Rasul. Sehingganya baginda Rasul mengatakan, aku adalah doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
isyarat kenabian, isyarat dari seorang nabi yang merupakan tongkat estafet kenabian pada masa berikut. Hampir di dalam setiap kejadian para nabi dititipkan di dalam lisan nabi-nabi yang lain. Allah titipkan kenabian kepada Nabi Allah Ya'qub alaihissalam bahwa nabi setelahnya adalah Yusuf alaihissalam. Allah titipkan kepada setiap para nabi tentang siapa orang yang akan mewakili dirinya setelah sepeninggalnya nantinya, dan inilah tongkat estafet kenabian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat kota para nabi itu terletak di timur tengah, kita akan melihat Syam, Hijaz, dan perbatasan dengan Persia. Maka itu membentuk sebuah cincin di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali Allah turunkan di timur tengah. Itu sebab percakapan Islam, percakapan agama Islam, percakapan kitabullah itu pasti berkisar di antara negeri timur tengah. Tiba-tiba muncul seorang penulis yang mengatakan bahwa Borobudur adalah warisan dari Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman sekarangnya? Pahami tentang Al-Quran, maka kita tahu persis di mana Nabi Allah Sulaiman ia pernah berkuasa di sebuah negara yang kemudian disebut sebagai Haikal Sulaiman, yakni di negeri Palestina. Nah, ini pas beda saya ngocak cai pon beda nengi Jogja, karena Jogja kayak beda daerahnya mana Sleman. Mun beda Madura Suliman kayak. Tapi penelitian ini tidaklah bertanggung jawab, penelitian ini tidaklah memiliki bukti yang benar. Naudzubillah wal iyadzubillah. Dari sekian banyak penelitian saya baca dengan buku kayak yantarana nih kan. Kenapa Jaimon? Karena Nabi Sulaiman kayak yutus neng etanah jebel. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Peng jebel kayak biasa nanya mana ya ada budi nama. Sukarman, Sukirman, sabora namun beda sepadanya mana ini. Nek najak penelitian di buku gila kayak. Berarti Sulaiman masuk kanya majebo ya. Su ya ada budi nama. Hadirin para rabu saya mulia kisaran Allah. Ketahuilah bahwa kenabian berkisar di antara negeri Timur Tengah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada situ nabi kayak saya Allah taala dari luar Timur Tengah. Jangan beda yang menyebutkan demikian, itu sifatnya hanya praduga, dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sateja napon eka carita. Sengko patati nabi. Aku dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku mengetahuinya karena Nabi Allah Ibrahim bercerita tentangku. Bahkan di dalam sebuah riwayat, di dalam kitab yang ditulis oleh Ibn Katsir di dalam sejarah para nabi yang ditulis oleh beliau, Ibn Katsir menyebutkan bahwa dalam setiap lisan para nabi diminta mereka untuk bercerita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihissalam bercerita demikian. Kemudian pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala penuhi bumi dengan air bah, dengan banjir bandang yang besar, maka tak kala melewati kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Allah Nuh bahwa kelak di tempat ini aku akan mengutus seorang nabi di akhir zaman. Namanya adalah Muhammad. Di dalam riwayat yang lain, di dalam kitab Taurat disebutkan sebagai Ahmad. Ini diceritakan oleh Nabi Allah Nuh. Pada masa berikutnya Nabi Allah Ibrahim pun menceritakan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga datang masanya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Di dalam riwayat, di dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan. Suatu ketika setelah 40 tahun lamanya terpisah dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam, berpisahnya Nabi Allah Ya'qub, hilangnya Nabi Allah Yusuf dari pandangan mata Nabi Allah Ya'qub adalah selama 40 tahun lamanya. Ini kata etemu, oh di napa mate tak tahu. Ujian para nabi kayak beda. Suatu ketika setelah 40 tahun terpisah dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam, duduklah Nabi Allah Ya'qub bersama keturunannya. Kemudian ia menyampaikan
demi Allah aku mencium aroma Yusuf. Nabi Allah Yakub mencium aroma Yusuf, aroma dari pakaian yang digunakan oleh Yusuf ketika ia meninggalkan kota di mana ia berasal. Maka di saat itu salah seorang dari saudara Nabi Allah Yusuf yang bernama Lawi sedang membawa pakaian Nabi Allah Yusuf dari kota Mesir hendak menuju Palestina. Ia perjalanan jaraknya kurang lebih 2 minggu. Jarak perjalanan 2 minggu, pakaian Nabi Allah Yusuf telah menyebarkan aroma hingga sampai kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam. Perjalanan 2 minggu. Ini zaman lambat jalan nampak jalan kayak nampak onta. Titi bisa aibuan kilo kayak. Wallahu a'lam bisawab tentang ketepatan jauh perjalanan. Maka kata Nabi Allah Yakub, demikian pula selain aku mencium aroma Yusuf alaihissalam, demi Allah telah dekat masanya Nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Muhammad, dan diwajibkan kepada setiap lisan untuk bercerita tentang kedatangannya. Dari cerita Nabi Allah Yakub ke ia Abu Oni bahwa nama baginda Rasul dititipkan kepada setiap masa untuk diceritakan kepada setiap mereka para nabi yang dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu doa dari Nabi Allah Ibrahim yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu baginda Rasul kemudian mengatakan, dakwatu Ibrahim, doa Nabi Allah Ibrahim lah yang membuat aku tahu bahwa diriku akan menjadi seorang nabi. Sehingga baginda Rasul kayak ia epele tadi. Benih karena ibadahnya pasti kata nabi, benih. Ia adalah manusia pilihan Allah yang telah diceritakan dari lisan-lisan nabi sebelumnya. Sehingganya dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, baginda Rasul adalah manusia pilihan. Sebagian dari kaum muslimin mengatakan baginda Rasul dipilih menjadi Rasul karena ia memiliki akhlak yang baik, karena ia memiliki kepribadian yang baik. Na'udzubillah waliyadzubillah. Sedemikian banyak ayat di dalam Al-Quran bahwa baginda Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku juga adalah merupakan kabar gembira yang pernah diceritakan oleh Isa alaihissalam. Aku adalah busyra Isa. Aku adalah cerita gembira dari Nabi Allah Isa yang disampaikan kepada orang-orang sebelumnya. Namun tak kala datang cerita tentang kebenaranku, maka semuanya kemudian berpaling dan mengatakan bahwa aku bukanlah utusan Allah. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran Allah menegaskan tentang kebenaran baginda Rasul kepada umat-umat sebelumnya dari kelompok Bani Israel. Dahulunya diceritakan salah satu dari keturunan Lawi kayak bahasa dari bahasana orang Ibrani. Penyebutannya di dalam bahasa mereka dengan sebutan Lewi. Dapat kamatura tetapi matlawi. Matura kan lebur tok kok jangan nerima matura kok. Lawi inilah yang kemudian menurunkan nabi yang terakhir dari kelompok Bani Israel yang bernama Imran. Nabi Imran inilah yang kemudian menjadi pusat perhatian dari Bani Israel. Mereka hendak memalingkan kenabian yang jatuh kepada kelompok orang-orang Arab dengan mengatakan bahwa kenabian terakhir harus berada pada Bani Israel. Sehingga mereka semuanya menunggu Imran memiliki seorang anak yang kemudian akan mereka nobatkan sebagai nabi yang terakhir. Mereka hendak memalingkan, menjauhkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian jelasnya baginda Rasul di dalam kitab-kitab mereka, sehingganya Allah Subhanahu wa taala bercerita, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal tentang Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sedemikian sempurnanya Allah bercerita tentang baginda Rasul, di mana ia akan diutus dan di mana nantinya ia akan hijrah. Semuanya digambarkan sedemikian jelasnya di dalam kitab mereka. Namun tak kala baginda Rasul datang, hanya sebagian saja yang beriman di antara mereka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka mereka kemudian
menyuarakan kepada Bani Israel bahwa Imranlah yang akan nantinya meneruskan kenabian terakhir. Ia akan memiliki seorang anak laki-laki. Ketika mereka bersepakat untuk menentukan Imran sebagai nabi yang melahirkan nabi di akhir zaman, maka semua orang di antara mereka ada yang mengatakan, bukankah ayahnya bernama Abdullah? Saking pahamnya kepada nabi yang terakhir. Tetapi karena mereka telah bersepakat untuk menentukan nabi terakhir akan berasal dari Imran dan diangkat sebagai nabi yang nantinya akan menutup kenabian, maka kejahatan mereka ini kemudian oleh Allah diselewengkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari keinginan mereka. Mereka berharap nantinya Imran memiliki seorang anak laki-laki. Namun apa yang terjadi? Allah memberikan kepada Imran seorang anak perempuan yang kemudian kita kenal dengan sebutan Maryam. Dimin, Nabi Allah Imran ini mengetahui persis bahwa dirinya bukanlah ayah bagi nabi yang terakhir, dan ia adalah orang yang beriman. Hanya saja sebagian besar Bani Israel tidak menginginkan kenabian, kemudian pindah ke kelompok yang lain. Mereka menginginkan jatuh kepada kelompok mereka. Setelah lahir Maryam, maka kecewalah Bani Israel, dan mereka kemudian mulai menutup dan membuang setiap ajaran Taurat yang berbicara tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Allah Isa telah menekankannya. Padahal nabi-nabi setelahnya kemudian menekankannya. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemarin saya bacakan sebuah ayat, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Mereka berpegang kepada ala Imran, meyakini bahwa sesungguhnya keturunan Imranlah nantinya yang terakhir. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui makar mereka, maka Allah pun kemudian membuat makar bagi mereka. Ditutuplah kenabian bangsa Israel dengan seorang perempuan yang bernama Maryam. Namun Allah hendak menunjukkan kehebatannya, maka Allah jadikan Nabi Allah Isa nabi yang lahir tanpa seorang ayah. Dalam ajaran Nasrani kemudian, karena ia lahir tanpa seorang ayah, maka ia dikatakan sebagai ruhullah yang kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Tersesatlah mereka yang kemudian menjadikan Nabi Allah Isa sebagai Tuhan. Tahulah kita kenapa pada akhir zaman nantinya Isa yang akan muncul. Mengapa yang dimunculkan di akhir zaman nanti adalah Nabi Allah Isa? Karena ajaran dari Nabi Allah Isa telah diselewengkan jauh, dan tugas PR Nabi Allah Isa harus menyelesaikan apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Ia akan mengaku di akhir zaman nantinya ia hanyalah seorang utusan Allah. Kecewalah mereka orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Allah Isa sebagai Tuhan, dan kemudian mereka menuhankan Dajjal, na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini yang terjadi kepada mereka. Kemudian Sayyidah Maryam dibina oleh Nabi Allah Zakaria, diletakkan di dalam sebuah mihrab. Allah tunjukkan keanehan Sayyidah Maryam. Allah perlihatkan di dalam Al-Quran kepada kita tentang kesucian Maryam. Ketika ia dituduh oleh Bani Israel telah melakukan perbuatan zina, demi Allah, Maryam adalah wanita suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ketiga, tanda dari kenabian baginda Rasul, selain doa Nabi Allah Ibrahim, kabar gembira Nabi Allah Isa bahwa ibunya telah melihat cahaya. Ketahuilah, hampir setiap nabi ketika ia akan lahir ditandai dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Hampir setiap mereka para nabi yang lahir, malaikat menjadi pembawa kabar gembira kepada orang tuanya. Bukan hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab di dalam sebuah riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Nahnu ma'asyiral anbiya." Kami para nabi itu wulida mahtunan makhulan maktu as-surah. Kami setiap para nabi lahirnya begini, dalam keadaan seolah-olah menggunakan celak, sudah terpotong, artinya sudah melakukan hitam, dan sudah terputus tali pusarnya. Tak sama dengan kebanyakan manusia. Nah, kesamaan para nabi ini di awal kelahirannya pun ditandai dengan perkara-perkara yang luar biasa. Nabi Allah Isa alaihissalam, ia dapat berbicara di saat usianya baru lahir. Dalam riwayat tentang kelahiran Nabi Allah Isa ini, ada yang menyebutkan hanya semalam. Malaikat Jibril datang di waktu malam, keesokan harinya sudah
Nabi Allah Isa dilahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena bagi Allah ini adalah perkara yang mudah. Ini adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Isa menegaskan kepada Bani Israel bahwa dirinya seorang nabi. Ketika ia lahir, maka kemudian ia berbicara menunjukkan tentang hal itu. Keanehan-keanehan di sekitar kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam dibuktikan sejak saat ibunya beribadah di dalam mihrab, di mana ia dididik oleh pamannya yang bernama Zakaria. Itu sebab Sayyidah Maryam diletakkan di dalam sebuah ruangan yang tertutup dan tak ada yang bisa memasukinya kecuali Zakaria, yakni Nabi Zakaria. Ketika Nabi Allah Zakaria, kullama dakhala Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqa. Ia dapatkan rezeki, ia dapatkan makanan yang luar biasa, padahal kamar ini tertutup. Siapa yang membawakan makanan bagi Sayyidah Maryam? Dalam riwayat, malaikat mengambilkan makanan dari surga. Terkadang di dalam kamar Sayyidah Maryam ada buah-buahan yang tidak terdapat musimnya pada saat itu. Makin musim pao. Nek tepak tak musim pao, atau mau beda pao kamar. Pun malaikat saya nyambi. Napa apa iba? Ini keanehan-keanehan Sayyidah Maryam. Itu sebab kemudian di saat Sayyidah Maryam dalam keadaan hamil, tanpa satupun manusia yang mengetahuinya, akan tetapi istri dari Nabi Zakaria mengetahui bahwa Sayyidah Maryam dalam keadaan hamil. Apa masalahnya? Saat itu istri dari Nabi Zakaria sedang hamil Nabi Allah Yahya yang ada di dalam perut. Anehnya, kata sang ibu dari Nabi Allah Yahya, setiap kali aku berhadapan dengan Maryam, anak yang ada di dalam perutku ini, yang usianya sudah lewat dari 6 bulan, ini senantiasa seolah-olah bersujud kepadamu, wahai Maryam. Aku tahu kenabian tidak berada pada seorang perempuan, maka aku yakin engkau dalam keadaan hamil. Padahal baru tadi malam didatengin oleh malaikat Jibril, telah ketahuan di waktu hampir pagi, diketahui bahwa dia dalam keadaan hamil. Mengapa engkau mengetahuinya? Karena setiap kali aku berhadapan denganmu, bayi yang ada di dalam perutku ini seolah-olah bersujud, bahwa kenabiannya jauh lebih luas dibandingkan kenabian dari anak yang ada di dalam perut. Hampir setiap para nabi memberikan isyarah kenabiannya kepada orang tuanya sebelum dilahirkan. Lalu bagaimana dengan kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika Nabi Allah Musa sudah diketahui kelahiran, bahkan Allah berikan mimpi kepada Fir'aun di masa itu dengan mimpi yang menakutkan. Fir'aun kaya nangale nang dalam mimpi Mesir taubat. Masuk abak naik tabang apoy. Takok sampai apa lo si tedung kaya ngerai keluar dari kamar kaya paling oning ka ahli mimpi ka. Siapa yang taraban saya tahu ka makna mimpi na singko. Bonapa mimpi na panjenengan wahai Rasul? Aku bermimpi Mesir keseluruhannya dimakan oleh api, bahkan mengejarku, dan aku tak mampu untuk lari darinya. Salah seorang penafsir yang hebat di antara mereka berkata, akan lahir seorang yang akan meruntuhkan engkau dari kekuasaan. Ia akan menjadikan negeri Mesir sebagai negerinya, dan ajaranmu tak akan lagi berarti. Ia akan membawa ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ia akan membawa ajaran Ibrahim. Sehingganya karena rasa ketakutan dari Fir'aun ini, dibantailah setiap anak laki-laki yang lahir di masa itu. Engkana nang dalam riwayat syariat Nabi Allah Musa kaya Nabi Akabin kenging lebih sa bolo tak napa. Ola na apa? Lalaki anak sakoni. Syariat Gusti Rasul itu pengurangan dari jumlah yang banyak kemudian dikurangi. Saya ngajak salah saja. Dimin jauh sebelum baginda Rasul diutus, kenging reng laki-laki ke Akabin lebih dari berempat. Yang kena pada situng sahabat ke saya tanya Akibin Gusti Rasul, berapa engkau memiliki istri? 8 ya Rasul. Imsik arba, fukfa arba. Lepaskan 4, peganglah yang 4. Dari jumlah sebanyak isoro korang. Maka syariat baginda Rasul itu mengurangi benih number. Sehingga dibantailah setiap anak yang lahir di masa itu. Kenapa? Karena takutna Fir'aun kaya beda sema keker abad. Begitu juga di masa Nabi Allah Ibrahim, begitu juga di masa setiap para nabi, Allah mengisyarahkan kepada mereka akan lahirnya seorang nabi.
sampai kepada Sayyidil Mursalin, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tandanya sedemikian banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan di hari di mana kelahiran baginda Rasul, tak satu pun perempuan yang lahir di masa baginda Rasul yang lahir di tahun di mana baginda Rasul dilahirkan, semuanya adalah laki-laki. Ini sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakuna cukup bektoh abek acarita tentang banyaknya apa-apa yang Allah berikan di sekitar kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hari di mana sang ibu kemudian hamil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian malaikat Jibril alaihi salam turun dan mendatangi Sayyidah Aminah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan cahayanya kepada Abdullah, ayah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyarahkan lisan dari Sayyidina Abdul Muttalib untuk memberikan nama anaknya adalah sebagai Muhammad, bagaimana kemudian setiap orang di sekitar baginda Rasul mendapatkan isyarat yang indah tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan pada esok hari kita akan berbicara tentang apa yang dilihat oleh orang-orang di sekitar baginda Rasul sebelum kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh memperingati Maulid menambah kecintaan kita, menambah pengagungan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Momen-momen yang seperti ini, tambahlah pengetahuan kita. Dengan bertambahnya pengetahuan kita, dengan bertambahnya pengenalan kita kepada baginda Rasul, maka akan bertambah pula cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekedar yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala cukupkan waktu untuk kita bercerita pada setiap malamnya tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أسرت لنأتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا. لكنهم في سرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا. للواحد العهد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اكبرنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ظفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أسر لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضلك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وظالما أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فهجج سعلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي آجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلها الأكبانا. يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما هرك الصبا أو
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين.